Today we will expose API to unlock user account. So I'm starting from one new REST controller. I am giving that REST controller name as unlock user REST controller, or you can give it resource as you wish. I'm going to make it as REST controller, putting the @REST controller annotation. REST controller, and now I'm required here to your user account unlocked successfully, or I need to send I want response. If successfully unlocked, then I have to give the response. Else I want to give credential wrong, valid again, verify and try again. I'll write this if that not able to unlock it. So now I'm writing an API. Now I'm exposing URL. So what is my exposing endpoint? So I am putting here post mapping. I am here putting post mapping, and I am exposing this URL slash and unlock, and return type will be string. I'm writing one method user unlock and putting it like this. If status boolean status, I'm putting default false. Let's see, return if status true, then this will execute, return, and this will be response type. This will be response type. Else response type will be this. Okay, so I am going to do this. Yes, and I am giving one more class level URI request mapping slash unlock, and here I'm giving users. That's it. Okay. So for the user unlock, I required users information. Oh, I required a users information. I required users information here. So who will give the users information? Absolutely, API is supposed to send here user information. So which information we require? First, username, that means email. Second, old password for the verification,
and new password and verify new password to verify both new password and verification password both are similar or not. So we require 4 field here. So we are creating one DTO. So we are going to here and creating one class, and that class we are giving name unlock user DTO, and I want there are 4 fields: private, string, email, private, string, temporary password, which we are using, private, string, new password, private, string, re-enter password. So I'm putting here on the password. So now I'm going to create here at the red data. So it will create data setter. Now I'm putting here at the rate all args constructor, all args constructor at the rate no args constructor. That's it. Save. Done. And this DTO will be get from postman's request body. So that's why I'm putting here at the rate request body, and what type of data we are getting from postman body. So unlock user DTO, unlock. Okay, that's fine. And now I have done with my REST controller, but right away I want service layer implementation. I need here service layer implementation method. So what should be service layer method definitions? So I'll write the declaration of method for the service. So what is the method we required? Public, because we will access across all the classes. So I am writing their public. Return type I am expecting here boolean, and what should be the name? User unlock. And what's supposed to be get? Unlock user DTO object, whatever. And name should be same, so that will be more comfortable for it. This is a declaration for service interface. So going to I am going to the service interface and declaring one new more. I have declared here the service layers user unlock method, which returns boolean, and it takes parameter as a unlock user DTO this object. So this it has a 4 field: email, old password, temporary password, new password, and re-enter password. So let's implement this method which newly we added in interface, just unimplemented, and end of the point that class we supposed to see that implementation. So now I want to write here logic. Okay, what is the logic? I will fetch data from database. So if I want to the fetch data from database, I am going to use user repo. You know, user repo, and I am going to fetch data using find user by email and temporary password. We have already method. So I need to put here, I need to pass email and password. So we have user DTO have email ID, user DTO, user DTO have temporary password. So I have passed both value.
and I supposed to get object from this method found unlock user. Okay, I have written this variable unlock. If this user is available, if this user is available, okay, if unlock user not equal to null, not, I'm going to write here, unlock user not equal to null. That means it found. If it is not null, then what we are doing to go here, we will do one thing. We will check. First of all, what is my task? I need to check temporary password, whatever I have passed, whatever temporary password I have passed, that is match with the database password or not. First, whatever I have passed the old password means that temporary password in DTO, that password, and whatever I have temporary password in database, both are in is match or not match. If obviously we have to compare. सागर समजत आहे? काय काय कम्पेअर करत आहे इथे आपण? युजरने पाठवलेला टेम्पररी पासवर्ड आणि आपल्या डेटाबेस मध्ये जो टेम्पररी पासवर्ड आहे ते दोन्ही मॅच होतात की नाही. ठीक आहे, युजर आहे. आता हे कुठे चेक झालेलं आहे? ऑलरेडी तुमचा डेटा जो आहे जर मॅच असेल तरच तो येते. इथे आपल्याला एक्सप्लिसिटली चेक करायची गरज पडायला नाही पाहिजे, असं आपल्याला करायची गरज नाही. का? कारण की ऑलरेडी आपण ईमेल आणि टेम्पररी पासवर्डने डेटा फेच केलेला आहे, तर तो पॉइंट चेक करायची गरज नाही. आता दुसरा पॉइंट आहे, दुसरा जो पॉइंट आहे, रीइंटर पासवर्ड आणि तुझा न्यू पासवर्ड हा बरोबर आहे की नाही ते चेक करा. इफ कुठला वाला पासवर्ड, युजर डीटीओ चा जो पासवर्ड आहे, ऍक्च्युली हे जे व्हॅलिडेशन असतात ते UI वरूनच लावले जातात, तर आपल्याला करायची गरज नसते. ओके, UI वरच हा जो पासवर्ड आहे तो केलेला आहे. तर तुम्ही इथे बॅकएंड मध्ये इग्नोर केलं तरी चालेल आणि जर स्वतः टाकलं तरीही चालेल, काहीही एक हरकत नाही. ओके, सो इथे तुमचं मेन टास्क काय आहे? जर अनलॉक युजर मध्ये जर डेटा असेल तर इथे तुम्हाला सेट अकाउंट स्टेटस हे करणं गरजेचं आहे. काय करणं गरजेचं आहे? अनलॉक असं. आणि हा ऑब्जेक्ट तुम्हाला परत सेव्ह करावा लागेल, चेंजेस करून युजर रेपो डॉट सेव्ह आणि हा अनलॉक युजर तुम्हाला सेव्ह करायचा आहे. ठीक आहे, आणि इथून तुम्हाला काय करायचं? रिटर्न ट्रू, म्हणजे हा डेटा सक्सेसफुली सेव्ह झालेला आहे, म्हणजे अनलॉक झालेला आहे. दॅट्स इट. आणि ऍडिशनली तुम्ही हे असं चेक करू शकता, जे UI मधून चेक केलं जातं, तुम्हालाही तुमच्या सेफ्टीसाठी चेक चेक करायचं असेल तर तुम्ही इथे लिहू शकता, इफ युजर डीटीओ. काय चेक करायचं तुम्हाला? रीइंटर पासवर्ड आणि न्यू पासवर्ड जे आहे ते सेम आहेत का? युजर डीटीओ डॉट इक्वल्स युजर डीटीओ डॉट, त्याच्या आतमधली जी फील्ड आहे युजर डीटीओ मधली, डॉट गेट न्यू पासवर्ड डॉट इक्वल्स युजर डीटीओ डॉट गेट री पासवर्ड. जर का हे ट्रू असतील, म्हणजे जर का हे
बरोबर असतील तरच आपण याला सेट करणार आहोत, नाही तर याला सेट करणार नाही असं. एल्स बाय डिफॉल्ट हा तर फॉल्स जाणारच झाला. जर इथून ट्रू जर नाही दिला तर हा डिफॉल्ट हा होणारच. दॅट्स इट. जर डेटाबेस मध्ये डेटा आहे म्हणजे काही प्रॉब्लेम नाहीये. ठीक आहे. जर डेटाबेस मधून डेटा आला तर ईमेल आयडी आणि पासवर्ड बरोबर आहे असं समजलं जाईल. नंतर सेट करताना पण ऍक्च्युली गाईज हा जो पार्ट आहे ना हा डेटा टाकतानाच हे चेक करायला पाहिजे. हा टेक्निकली आपण आपल्या लेअरला हँडल करायची गरजच नाहीये. नो, नॉट रिक्वायर्ड. कारण की ही जी रिक्वेस्ट आहे ही रिक्वेस्ट जर तुम्हाला करायची असेल, जर तुम्हाला करायची असेल तर सर्व्हिस लेअर मध्ये न करता ज्या गोष्टी तुम्हाला व्हॅलिडेट करायच्या असतात सगळ्यात अगोदर ह्या इथपर्यंत तो डेटा आलाच नाही पाहिजे. बर, मी इथे येतोय, चेक करतोय आधी पासवर्ड, आधी रिइंटर पासवर्ड जर का चुकीचा असेल तर तो सेव्ह करणार नाही. मग हे डेटा फेच करायला वेळ लागला, मग इथे जर का जास्त वेळ लागला तर ती रिक्वेस्ट म्हणजे तेवढा वेळ का घ्यायचा, रिक्वेस्टने का वेस्ट करायचा तेवढा टाइम. सो आपण जे काही व्हॅलिडेशन लावणार आहोत ते सर्व व्हॅलिडेशन जे आहेत ते कंट्रोलर मध्येच इथे रिसोर्स मध्येच लावून घ्यायचे. की बाबा इथे आपल्याकडे हा डेटा आलेला आहे ऑलरेडी, म्हणजे दुसऱ्या लेअरला जायच्या अगोदरच आपण चेक करू शकतो तिकडे चेक केल्यापेक्षा. जर का आपल्याला वाटतच असेल हे ऍक्च्युली युआय मध्ये केलेलं चांगलं असतं, इथेच तुम्ही चेक करू शकता की हा जो न्यू पासवर्ड आहे डॉट इक्वल्स ज्या गोष्टी इनपुट येत आहेत त्या कंट्रोलर मध्येच जे जे व्हॅलिडेशन करायचं आहे ते कंट्रोलर मध्येच करून घ्या, जेणेकरून सर्व्हिस मध्ये जाऊन त्याची प्रोसेस होईल आणि नंतर मग तो तिथून बॅकआउट होईल. त्याच्यापेक्षा बेटर असतं की तुमची जी प्रोसेस आहे वाया जाऊ नये. की जेवढे काही तुमचे असे डेटा असेल जो बॉडी मधून येत असेल तर ऑलमोस्ट सगळा व्हॅलिडेशन जे आहे ते याच लेअर मध्ये करायचं, म्हणजे पुढे जाऊन त्याची प्रोसेस होऊन तो गेला नाही पाहिजेत, काही झालं नाही पाहिजेत असं. फॉर एक्झाम्पल इथे तुम्हाला व्हॅलिडेशन मध्ये मी शिकवणारच आहे की जर का एमटी किंवा नल असेल तरी सुद्धा इथूनच रिटर्न बॅक त्याला केलं गेलं पाहिजे. सिम्पली तुम्ही इथून रिटर्न करू शकता असं, रिटर्न जस्ट व्हॅलिडेशन फेल्ड, जे काही तुम्हाला द्यायचंय ते इथून देऊ शकता तुम्ही. आता इथे न्यू पासवर्ड अँड रिएंटर पासवर्ड नॉट मॅच. न्यू पासवर्ड, न्यू पासवर्ड अँड रिएंटर पासवर्ड नॉट मॅच. पासवर्ड नॉट मॅच इथेच टाकायचं. तेवढा लांब जाऊन ती प्रोसेस रिसोर्स ऑक्युपाय केल्यापेक्षा एवढं बरं आहे. दॅट्स इट. सो आपण ते कंप्लीट केलेलं आहे. लेट्स सी, चेक करूया आता. एक टेस्ट करायला पाहिजेत आपण की काय देत आहे, आउटपुट व्यवस्थित आहे की नाही. पण फायनली एक गोष्ट राहिलेली आहे बघा, मी तुमच्यासाठी 25 नंबरला बुलियन स्टेटस म्हणून एक व्हेरिएबल डिक्लेअर केला होता, पण ऍक्च्युअली मला इथे सर्व्हिस मेथड कॉल करावी लागेल जी आत्ता आपण बनवलेली आहे. त्याच्यासाठी मला एक ऑब्जेक्ट बनवावं लागेल, प्रायव्हेट युजर सर्व्हिस युजर सर्व्हिस आणि इंजेक्ट करूया. इंजेक्ट करूया आता. सध्या तरी त्याला इंजेक्ट करण्यासाठी एकच इम्प्लिमेंटेशन क्लास आहे, तर ऑटो तो घेऊन घेईल आणि इथे कॉल करूया युजर सर्व्हिस डॉट आणि त्याला ते पास करूया. ठीक आहे, जे काय स्टेटस येईल
ते इथे येईल, ट्रू किंवा फॉल्स. ट्रू आलं तर असं जाणार आणि फॉल्स आलं तर असं जाईल. दॅट्स इट. आपण ही एपीआय जी आहे ती कंप्लीट केलेली आहे. ओके, मी पोस्टमॅन ओपन करत आहे. मी याला एक्झिक्यूट करून घेतो. रन. तर आणि ह्या 4 फील्ड आपण इथे पास करूया. मी वर्क स्पेस चेंज करतो. मेन वाईल लोकल. मी शेअर करत आहे माझी स्क्रीन पोस्टमॅनची. युजर मॅनेजमेंट मध्ये अजून एक मी लॉग इनची एपीआय आहे ही. इथे मी एक रिक्वेस्ट ऍड करतो अजून. रिक्वेस्ट 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 HTTP. मेथड आहे पोस्ट आणि असेल HTTP लोकल होस्ट //लोकल होस्ट :9090 8080 आणि URL जी आहे, पोर्ट कोणता आहे याचा, 8080 पोर्ट आहे आणि अनलॉक युजर सोर्स मध्ये /unlock/user असं दिलेलं आहे. ठीक आहे. /unlock माझी पोस्टमॅनची स्क्रीन दिसत आहे ना /user. हॅलो, कन्फर्म करा प्लीज. रॉ टेक्स्ट जेसन. ओके. और ईमेल आईडी, ईमेल, टेम्पररी पासवर्ड, न्यू पासवर्ड एंड री पासवर्ड का स्पेलिंग क्या दिया हुआ है, अनलॉक यूजर DTO में क्या दिया हुआ है, न्यू पासवर्ड ये है, री पासवर्ड ये है. तो री पासवर्ड लिख देते हैं. चलो, ये हो गया. न्यू पासवर्ड लिखते हैं सागर एंड री पासवर्ड भी लिखते हैं सागर RR. चलो, पहला केस चेक करते हैं कि ये सच में क्या दे देता है. क्या कहते हैं इसको. ठीक है, अनलॉक. चेक करते हैं एक बार इसे. मैंने बॉडी में गलत डाला हुआ है. लेट्स सी. हिट द यूजर अकाउंट अनलॉक सक्सेसफुली. हाउ, ये ऐसा कैसे किया इसने. चलो, मैं इसको डिबग कर रहा हूँ. चेक करते हैं कि इसने वो एरर क्यों नहीं दिया. न्यू पासवर्ड
एंड री इंटर पासवर्ड नॉट मैच का उसने जो रिटर्न करना चाहिए था वो क्यों नहीं हुआ। चलो इसे हम डिबग कर लेते हैं, चेक करते हैं कि क्या एरर दिया गया है इसने, ये क्यों एरर नहीं दे रहा है। हम इसे डिबगिंग करते हैं, डिबगिंग कर देते हैं, चेक करते हैं कि इसने वो एरर देना चाहिए था, यूज़र अकाउंट सक्सेसफुली नहीं होना चाहिए था, उसने एरर क्यों दिया। यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या आ गया है। हमारा न्यू पासवर्ड सागर है, री पासवर्ड भी सागर ट्रिपल आर है, तो ये ट्रू क्यों देगा। यूज़र डिटेल गेट न्यू पासवर्ड डॉट इक्वल्स, ओ लेकिन ये दोनों तो मैच नहीं होंगे, ये तो ट्रू होने चाहिए, फिर ये फॉल्स में क्यों जा रहा है। ये कंडीशन में एरर है, सो ये क्यों एरर है। चेक करते हैं यहाँ पे कि इसमें क्या आया हुआ है। यहाँ पे तो ओके, लॉजिकल इशू था ये, तो ये दोनों तो बराबर है नहीं है। तो यहाँ पे अगर ये दोनों मैच नहीं होते, बराबर है इसका, अगर ये दोनों मैच नहीं होते तो हम लोग ये प्रिंट करेंगे, ये मैच हो रहे हैं। मैच नहीं होंगे, दोनों इक्वल्स नहीं रहेंगे तो ही ये आना चाहिए। तो ये वाला एक बार एग्जीक्यूट करके ख़त्म कर देते हैं। हमें क्या चाहिए था कि नेम एंड पासवर्ड अगर दोनों मैच है तो नीचे जाना चाहिए जो जा रहा था। और अभी हमें क्या करना है, यूज़र नेम और पासवर्ड अगर री एंटर नहीं मैच हो रहे हैं दोनों, तो हमें डायरेक्टली जाके बोलना है कि नॉट मैच। तो ये हमारा लॉजिक लिखा है हमने, तो उसको थोड़ा इन्वर्स कर दिया। चेक कर लेते हैं अभी, लेट्स हिट। मैं आपको पोस्टमैन की स्क्रीन दिखा देता हूँ, चेक कर लेते हैं। ओह, ये देखो, अगर मैंने मिसमैच कर दिया तो ये चला जाएगा और कहेगा न्यू पासवर्ड एंड री एंटर पासवर्ड नॉट मैच्ड। अभी मैं सेम डाल दूंगा जो भी है, ब्यूटीफाई एंड यूज़र अकाउंट अनलॉक्ड सक्सेसफुली। ओके, बट और एक चीज़ है यहाँ पे, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे के चेक करो, हम लोगों ने वो अनलॉक तो कर दिया है, लेकिन जो न्यू पासवर्ड है, जो न्यू पासवर्ड है यहाँ पे, आपको जो न्यू पासवर्ड है, हमें न्यू पासवर्ड भी चेंज करना है। देखो, अनलॉक यूज़र डॉट सेट टेम्पररी पासवर्ड, और टेम्पररी पासवर्ड में हमें हमारा जो टेम्पररी पासवर्ड होगा वो होगा गेट न्यू पासवर्ड, ना कि ओल्ड वाला। हम लोग पासवर्ड भी यहाँ पे चेंज कर रहे हैं इस लोकेशन पे, ठीक है। अनलॉक के टाइम पे ही हम लोग यहाँ पे पासवर्ड चेंज कर रहे हैं। अब इसको वापस से रन करके आपको दिखा देता हूँ। चलो, प्रोजेक्ट रन हो चुका है।
अब हम लोग पासवर्ड चेंज करेंगे। यूज़र अकाउंट अनलॉक सक्सेसफुली। अभी अगर मैं टेम्पररी पासवर्ड ये वापस से सेम भेजूंगा ना, तो क्या देता है वो चेक करो। क्रेडेंशियल्स रॉन्ग, वेरीफाई एंड ट्राई, मतलब कि ऑलरेडी आपका पासवर्ड जो है वो चेंज हो चुका है। अभी मैं यहाँ पे सागर डाल देता हूँ। ठीक है, तो अभी ये बताएगा यूज़र अकाउंट अनलॉक सक्सेसफुली। तो आज हमने अनलॉक करना सीखा है, अनलॉक की एपीआई एक्सपोज की है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कोई डाउट, कोई क्वेश्चंस?